the entire building is the building management system is in place. There's nobody moving, there's no power. The moment you step in, the power line will come. And that is the way you can do it. Because, I mean, it's all the use of information and communication technologies. It's the information communication technology which changes the whole way how we do it. You should have applications in your mobile which will control your fridge in your house, which will control the whole building, your residential building, when you are away in your office. 6 kV, 11 kV transformer, or 66 kV. These are all the things. And these are the things which I have pointed out. These are all the things, but still, I just pointed out that that's something different. But you have got to change yourself, to gear up yourself, to take up the challenges which today's community requires. See, Google is going to come out with autonomous cars. Right? Have you read about it? How many of you have read about in detail about autonomous cars? Please raise your hand. Maybe one hour you can write it I find that, I mean, did you not understand what is autonomous cars? Autonomy or the So, I mean, are you not enthused by that kind of a revolutionary change the design? And you are going to gear up to take up those challenges, to conserve energy by making intelligent decisions and designs. And that is the need of the hour for which, if your curriculum is not sufficient to tackle, please tell me how it has to be done. Tell your teachers how it has to be done. Please have an exercise. I will be happy to do it, but we are in the process of getting into the third semester, semester to tackle that change. Because we have not changed the syllabus for the last 75 years. 1939 college of engineering was started, the same syllabus we followed to do it. No teacher is willing to change it. So with this, I formally inaugurate this National Seminar on Energy Conservation and Management, and thanks to Dr. Balsalam Management for giving me an opportunity to come and see you all. Wish you all the best. Thank you. Next, we will have our official land lighting ceremony.
നമ്മുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു മഹാഭാഗ്യവാനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹാഭാഗ്യവാനായ ദേവിയെ ദക്ഷിണ കേരള മഹാരാജയുടെ ധീരനായ സാരഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലിസം കൊണ്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ SI വിഭാഗത്തിന് കേരളത്തിൽ നേതാവുന്നതിന്റെ പടി നോക്കണം. അവരിലെ വനിതരായ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരെ കേരളത്തിൽ നിന്നും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാന പ്രതിനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ മനസ്സ് കുളിർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദക്ഷിണ കേരള മഹാരാജയുടെ പേരുമാണ്. ദക്ഷിണ കേരള മഹാരാജ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ വൈവിധ്യമാർജിക്കുന്ന തരം പരിപാടികൾ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറ്റി തരുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്മാരകമാണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം. ശിക്ഷണ ശക്തിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പല് വത്സല മേഡം തുടങ്ങിയ മഹായോഗ സെക്രട്ടറി ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കൊക്കെ മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെല്ലാം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനബുദ്ധികളായ ഭാവിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ ചിലപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസ പോലുള്ള ആ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എത്താവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രേരണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി. ഇതിലെ മറ്റു വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, സ്നേഹമുള്ള അധ്യാപകരെ, ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, സയൻസ് ടെക്നോളജി ഒരു ദേശീയ സെമിനാർ ഊർജ സംരക്ഷണം മുഖ്യ വിഷയമാക്കി നടത്തണമെന്ന ഒരാഗ്രഹം ഫാസിലിറ്റീസുമായി സംസാരിക്കാനായപ്പോൾ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനയാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള അതും എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനുണ്ടായിട്ടുള്ള നാളെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ 15ഓളം പേർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഘടന എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ കോളേജിന്റെ അതർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം. അത് എഴുതുകയാണെന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 300 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, മഴ മാറി ഉടനെ ഭയങ്കര മഴ തീരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മഴ പെയ്ത വർഷമാണ് 33% മഴ
ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വളരെ വലിയ വരൾച്ച നമ്മൾ നേരിടുന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിസമുകൾ അത് ബേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുമായി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റേജ് മുതൽ നമുക്ക് ഊർജ്ജം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യ സ്രോതസ്സുകളായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ കാറ്റ് പോലെയുള്ള വിവിധ രൂപങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആളുകൾ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പങ്കാളികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കോളേജിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിനുള്ള അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങിയതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. Now, judges, all the lawyers, HODs, professors, distinguished participants, and my dear students and staff, a very good morning to one and all. It's a privilege and great joy for me to extend the vote of thanks on this auspicious day. Today is indeed a very memorable day in the history of John Cox Memorial CSN Institute of Technology, when the Vice Chancellor of Kerala Technological University, Dr. Kunjaya P. Isaac, is with us as Chief Guest and has inaugurated the National Seminar on Energy Conservation and Management, jointly organized by Kerala State Council for Technology and Environment, Science, Technology and Environment. Greatly encouraged by your words, gracious presence, and immensely benefited by your inaugural address, which made emphasis on conservation of energy and innovation. On behalf of the management and my own behalf, I extend my gratitude to you, sir. I sincerely thank Dr. K. Soman, General Secretary, Energy Conservation Society, who has kindly accepted our invitation in spite of his busy schedule and inaugurated the Energy Conservation Club in our college. Hope we all will be benefited from this club. Thank you, sir. I would like to thank Dr. Ajit Prabhu, Director, KCST, who will be handling the keynote address for us. We are eagerly looking forward to you, sir. I would like to take this opportunity to thank Sri D. Lawrence, Secretary, South Kerala Diocese. Thank you, sir. I sincerely thank the manager, Society for Technical Training, Sri Avanapuri Mohan Raj, for giving the felicitation. Thank you, sir. No special words of mention is required to thank our principal, Dr. T.G. Ansalan Raj, who is very dynamic and vibrant, as we all know, and is the backbone of our institute, and his constant encouragement has pulled us to conduct such a national seminar for the first time in the history of John Cox. This seminar has added yet another feather in the cap of JCM KCIT. Thank you, sir. Above all, I would like to thank our Dean and HOD of Electrical and Electronics Department, Dr. G.L. Valsala, who is the convener and the driving force behind this whole process. Her vision, interest, and hard work has made this success story in the footprint of John Cox. I wish to thank her for all her efforts. Thank you, sir. And all the teaching and technical staff of Electrical Department and the team of that has made this seminar and planned success. Principal, Vice Principal, respected my teacher, Professor Rajan, my family friend and teacher and elderly person, Professor Shishwal, other distinguished professors, my dear students. Should I speak in English or in Malayalam? Do you prefer? Malayalam. സാറിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ 30 വർഷം പുറകോട്ട് പോയി. വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്സിൽ സാർക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ്, ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഇന്നുവരെ മനസ്സിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു സാർ. സെലിബ്രേഷൻസ് ചെയ്യും. ശിശ്വാൽ സാറ് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം എക്സാമിനറായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ്. ലാബിലും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ലാബിലൊക്കെ സാറ് അന്ന് CET-യിലായിരുന്നു സാറ് എക്സാം ചെയ്യുന്നത്. പല അധ്യാപകരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ സാറിന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം കുഞ്ചറിയ സാർ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ അത് വേണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്ക് ശക്തമായിട്ട് പറയാം. ഏതാണ്ടൊക്കെ ഈ ബുക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ജനറൽ ഞാൻ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കും.
പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു 5th സെമസ്റ്ററിൽ. അങ്ങനെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ അകക്കണ്ണ് വലുതാക്കും, അകക്കണ്ണ് ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്കുണ്ടാകും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകം തന്നെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. എനർജി കോൺസർവേഷൻ എന്നത് വാട്ട് ഈസ് എനർജി? I know this may be a silly question for you. It may be too silly for you to answer that. Okay, that may be the reason why you are not answering. Right? Yes. Capacity to do work. And the unit. Eh? Macro. Eh? Kilowatt hour. Okay, kilowatt hour for approximately megawatt. Right? നിസ്സാര ചോദ്യമായിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എടുത്ത് കളയും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, എനർജി ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള എനർജീസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലാതായി വരിക, നശിഞ്ഞു വരിക. അമേരിക്കയില് കുറച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു വളരെ ഉയർന്ന ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്പേസ് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അകവാളം വലുതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് ഈശ്വരനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു നിര തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സെമിനാറിന് ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രോജ്വലമായിട്ടുള്ള ഭാവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും